पंजाबी नावल टावां टावां तारा किस्त नंबर 35। मियाँ अब्दुल लाहौर अपनी आवाज़ का रिकॉर्ड बनाण गया सी, पर घरों वो किसी जलसे विच शामिल होने का बहाना करके निकलिया सी। उन्होंने घरों गए नूं 5-7 दिन हो गए तो घर वालियां नूं फिकर पै गया। खालिद कोल बंदा गलियाने भई उन्होंने कुछ थो होवे ते उहदी खैर मेर दा पता करे। उन्हें डायरैक्टरी विचों ग्रामोफोन कंपनी का नंबर लभ के टेलीफोन किया, सारा अता पता ते हुलिया दसिया, पर उन्हें आख्या इस नां ते हुलिये का कोई बंदा उत्थे नहीं आया। हुण ते खालिद भी फिक्रमंद हो गया। उन्हें लाहौर फोन करके अपने एक वकील दोस्त ते क्लास फैलो की ड्यूटी लाई भई वो हस्पताल ते थाणिਆਂ विचों दा पता करे। पर उस शामी मियाँ अब्दुल आपू आ गया। ਉਹਦੇ कपड़े मैले, सिर विच मिट्टी गट्टा ते लटकिया होया मूँह। खोरे कदों दा भुखा सी। बावरची खाने में जाके जिहड़ी खाण पीण दी शै लभी खा पी गया। के होया ही मियाँ, इन्ने दिन कित्थे रहा है? तेरे घर वाले परेशान ने? उन्हें पुछया। मियाँ अब्दुल दा कुछ हाँ तरां हो गया ते उन्हें दस्या भई अड्डे विचों निकल के वो ग्रामोफोन कंपनी जाण वाली बस विच सवार होया ते किसी जेब कुतरे उहदा बोझा खाली कर दिता। उहदे विच 20 रुपये सन। किराए जोगे भी पैसे नहीं बचे सन। कंडक्टर उन्होंने थल्ले ला दिता ते वो पुछदा पुछांदा पैदल टुर पिया। पर ग्रामोफोन कंपनी अपड़दियां देर हो गई ते दफ्तर बंद हो गया। उहदे कोल रोटी पानी ते रात गुजारन लई पैसे सन, ना वापसी दा किराया। वो किसी मसीत विच रात गुजारन लई टुर पिया, पर राह विच पुलिस वालियां आवारागर्दी विच फड़ लिया ते डक दिता। अज 7वें दिन उन्होंने छड़िया ने ते वो हवालातों निकल के सीधा उहदे कोल आया है। शुक्र कर छड़ दिता ने, चलान करके जेल घल दिंदे ते तू उत्थे ही बुढ़िया हो जाना सी। कुछ सवाद आया ही हीर पढ़न ते रिकॉर्ड बनवाण दा? हीर ही ते छुड़ाया है, मियाँ अब्दुल आख्या। वो किस तरह? पहला तो वो कोई गल ही न सुनते, मारदे कुटदे ते आखते भई दस की वारदात कीती आ या करनी सही ते केड़ी तंजीम नाल तेरा ताल्लुक है। मैं असल गल दसां पर वो यकीन ही न करन। परसों राती मेरा दिल बड़ा उदास होया। मैं हौली हौली गाँव के दिल दी बड़ास कढ़दा पिया सां। कोई वड्डा अफसर आया होया सी। उन्हें पुछया कौन गाउंदा पिया है? उन्हां मेरे बारे दसिया। वो हवालात नेड़े आया ते आख्योस जरा उच्ची उच्ची गाओ। मैं हीर दा एक बंद सुनाया। वो ते दूजे पुलिसिए बाहर खड़ो के सुनते रहे। फिर उस अल्लाह दे बंदे हुक्म दिता इनू बाहर कड्डो। मैनू दफ्तर विच लै गए, उत्थे चाह पिवाई, कुर्सी ते बिठाया ते हीर दा एक बंद होर सुनिया। कुछ रब ने मैनू आवाज़ चंगी दिती है। फिर कलाम हज़रत वारिस शाह दा। उत्तों मेरा दिल दुखी। मैं उस अफसर नू रुआ दिता। उन्हें माता तैनू आख्या ये तो कोई बड़ा आर्टिस्ट बंदा है, ऐस निमाणे नू क्यों बंद किया होया जे? फिर उस सारी गल सुन के पुछया ग्रामोफोन कंपनी जाना ही कि पिंड? मैं घरों उसड़िया होया सां। मैं आख्या जी पिंड। उन्हें अपने कोलों 10 रुपये दिते ते एक सिपाही की ड्यूटी लाई। उस वेले मैनू लारी विच बिठा आवे। सिपाही मैनू लारी विच ते बिठा गया ते लारी वाले नू आख गया भी किराया नहीं लेना, पर वो बददा भी मेरे कोलों 10 रुपये खो के लै गया। उन्होंने मियाँ अब्दुल की गल सुन के बड़ा दुख होया। उस आख्या इस वसेब विच गुण हुनर ते सुपन की कोई कदर नहीं मियाँ, ये डंगरां वर्गे बंदियां दा मुआशरा है। तू वो गौना हुंदा है ना, फुल अग दे विच ना साड़िए जी, पर ऐस रेतल विच फुल्लां नू कोई नहीं पुंगरन दिंदा। भा बासू जिहा कौड़ी दा खिड़कार जम पवे ते साड़े परों लत बन दिंदे ने। नज्जी सुनियारी वर्गी सोहनी कुड़ी जम पवे ते कोई सरवर उन्हूं उधाड़ लै जांदा ते बर्बाद कर दिंदा है। मैं पढ़ाई विच चंगा सां। मलक मुराद अली ते वारिस मेरा राह डक्कण लई सारा ढिल लांदे रहे ते हुण तेरे नाल भी ओ गुजरी। ये जिहड़ी इस वसेब विच हर किसी बंदे जनानी नाल वापरदी है। तू हीर जरूर पढ़िया कर, पर अपने शौक लई किसी नूं सुनाण दी या रिकॉर्ड बनाण दी लोड़ नहीं। ये वसेब तेरे जे बंदे दी कदर नहीं करेगा, सगों आखणगे मौलवी दा पुत्तर हो के हीर गाउंदा है। चुप करके अपना जद्दी पुश्ती इमामत वाला काम शुरू कर दे, नहीं तो मेरे कोल आ जा, मैं तेनू किसे काम ला देंगा। ठीक है,
ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਆਖਿਆ, ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਮਸੀਤ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਉਹ ਖਾਲਿਦ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਉਸ, ਵਾਲ ਬਣਵਾਏ ਉਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮਲਕ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇਗਾ। ਮਲਕ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ 12 ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ। 3 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪੂ ਮੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਕੜ ਰੋਸਟ ਤੇ ਸਾਲਮ ਦੁੰਬੇ ਬੱਕਰੇ ਪੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਵਿਹੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭੰਡ ਮਿਰਾਸੀ, ਨਕਲੀਏ ਤੇ ਢੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਡੂਰੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬਾਰੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝੇ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹਾ ਮਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਓਸ ਪਈ ਪਿਓ ਸੱਚੀ ਪੁੱਚੀ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਲਕ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਸ ਕੰਜਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੀ। ਢੋਲੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਢੋਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਭਈ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖਾਲਿਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਿਧਰੇ ਝੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਗਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਝੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਲੀਂਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ ਉਚੇਚਾ ਬਾਰੂ ਭੰਡ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਪਾ ਤੇ ਬਾਸੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਵੇਖ ਕੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਾਸੂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਾ ਤੇ ਬਾਸੂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਟਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮੀ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਬੋਂ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਮਲਕ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਨੱਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੌਲੀ ਆਪਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗ ਕੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁੱਸਾ ਵਲੇਟ ਲਿਆ।
ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ, ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਅੰਮੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਏ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੰਮੀ ਸਲਾਮ ਆਖਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਮਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਢੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯੂਨਸ ਵੀ ਆਇਆ ਏ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਏ? ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੈ। ਆਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਏ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਏ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਜਾਏਗਾ ਛੇਤੀ, ਆਪਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਬਵਰਚੀ ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ? ਆਹੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਂ ਯੂਨਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਯੂਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਖੈਰ ਮੇਰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਯੂਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਥੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੂਨਸ ਯੂਨਸ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਏ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕੜੀ ਹਲਾਲ ਕਰਾਉਣ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਿਓਸ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ, ਅਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਲੰਮਾ। ਅਨੂੰ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚੂਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾ ਆਖਿਆ। ਨਾਲੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਆਖਿਆ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਆਪਾ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਲ ਲੱਥੀ ਕੁਕੜੀ ਫੜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਪਿਸਤਾ ਬਦਾਮ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਛੱਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਟਾਂਗਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨੱਸਦਾ ਆਇਆ। ਆਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਦਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਲਈਦਾ ਏ। ਆਹੋ ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆਖਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ। ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਨਿਰੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾ, ਜ਼ਰਦੇ ਪੁਲਾਅ ਤੇ ਮੁਤੰਜਣ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ, ਬਾਸੂ ਆਖਿਆ। ਆਹੋ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਆਖਿਆ, ਆਖਣਾ ਸੀ ਕੋਰਮੇ ਤੇ ਬਰਿਆਨੀਆਂ। ਬਰਿਆਨੀ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਨਿਰੇ ਚੌਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਆਖਿਆ। ਚੌਲ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਆਪੂ ਦੁੱਧ ਖੰਡ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਿੱਕੇ ਚੌਲ ਤੇ ਸੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਪਤਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਈ ਗਵਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ। ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਚਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਮੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਆਹੋ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਝਗੜਾ ਏ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਤ ਤੀਫੇ ਦੀ ਪਾ ਜਾਈ ਜੰਝ ਨਾਲ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ? ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ, ਖਾਲਿਦ ਆਖਿਆ। ਉਂਝ ਆਖ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜੰਝੇ ਜਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਏ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਦ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਏ। ਮਕਾਨ ਅਨਵਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਵਿਆਹ ਬਾਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਖਰਚ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਾ ਏ, ਬਾਸੂ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਖਾਲਦ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਬੂਹਾ ਫੇਰ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਜੀਰੂ ਪੋਲੀ ਤੇ ਮੂਦਾ ਮਾਛੀ ਆ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਸੂ ਤੇ ਖਾਲਦ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਨੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਪਾ ਆਖਿਆ। ਆਖਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਬਾਸੂ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੇ ਭਰਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਕਣਕ ਲਦਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂ? ਖਾਲਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੂਦੇ ਆਖਿਆ। 12 ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਏ ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੀਰੂ ਪੋਲੀ ਆਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆਖਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਾਲੀ ਜੇਬ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਏ। ਜੀਰੂ ਜੇਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਓਏ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਖਾਲਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੂਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਖਾਲਦ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਛੁਪ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਏ, ਮੂਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈੜਾ? ਖਾਲਦ ਆਖਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੀਆਂ ਅਬਦਲ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਮੂਦੇ ਆਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਮੂਦੇ ਆਖਿਆ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੱਡੀ ਏ ਉਹਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਫੰਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ। ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਡਕੈਤ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਆਪਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਖੋਰੇ ਅਨੂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਚਾਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਾ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਬਗੈਰ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਬੜੀ ਉਮਰ ਸੂ, ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਸੂ ਨੂੰ ਅਛੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਡੱਬੂ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੀ ਲੁੰਡੀ ਪੂਛ ਲੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ।